Hello students, today we are going to discuss the topic that is psychodynamic approach. So psychodynamic approach is a very popular approach to study personality, and this approach is advocated by Sigmund Freud. Sigmund Freud actually was an Austrian neuropsychiatrist who developed this theory in the course of his clinical practice, and he used analysis of the psyche or mind and used psychoanalysis as a method for understanding behavior for treating mental illness. So in this method he used hypnosis, free association and dream interpretation to understand the internal functioning of the mind. Freud's school of thought is known as the psychoanalysis, and the approach it adopted for understanding human behavior and personality is known as psychoanalytic approach. Now, Sigmund Freud has contributed a lot to the field of psychology. These are the three levels of mind, or the levels of consciousness, then the structure of personality, then ego defense mechanisms, then the stages of personality development, and also psychoanalytical therapy. So, all these are some important contributions of Sigmund Freud to the field of psychology. So Sigmund Freud is known as the father of abnormal psychology and also known as the father of clinical psychology. Now the first important contribution of Sigmund Freud is the levels of consciousness, and it is also known as the levels of mind. Actually, according to Sigmund Freud, there are three levels of consciousness, and these are also known as the levels of mind. They are the conscious mind, then the preconscious mind or subconscious mind, and the unconscious mind. Now the first is known as the conscious mind, which includes the thoughts, feelings and actions of which people are aware, completely aware. So the conscious mind involves all the feelings that one is currently aware of and thinking about. It is something or somewhat akin to the short-term memory and is limited in terms of capacity. Our awareness of ourselves and the world around us are part of our consciousness. যেতিয়া আমি কোনোবাই কিবা এটা কথা সোধে ইমিডিয়েটলি আমি ৰেছপণ্ড কৰিব পাৰোঁ, আমি ৰিয়েক্ট কৰোঁ এগেইনষ্ট দ্য ষ্টিমুলাছ মেটেৰিয়েলছ, that is in our conscious mind actually, and that is known as the conscious mind. Now the second level is known as the preconscious mind. It is also known as the subconscious mind, and it includes things that we might not be presently aware of, but what we can pull into conscious awareness when needed. Actually, it includes mental activity of which people may become aware only if they attend to it closely. So what is a preconscious mind? So while these memories are not part of our immediate awareness, they can be quickly brought into awareness through conscious effort. For example, if you were asked what television show you watched last night or what you had for breakfast this morning, you would be pulling that information out of your preconscious. Okay, so preconscious minded থকাখিনি আমি অলপ ভাবিলে অলপ টাইম ল'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি মানে ৰিকল কৰিব পাৰোঁ, আমি ৰেছপণ্ড কৰিব পাৰোঁ. So that is known as the preconscious mind or the subconscious mind. Now the third is known as the unconscious mind. It includes mental activity that people are unaware of. So in Freud's psychoanalytic theory of personality, the unconscious mind is defined as a reservoir of feelings, thoughts, urges and memories that outside of conscious awareness. Freud believed that the unconscious continues to influence behavior even though people are unaware of these underlying influences. Sigmund Freud actually unconscious mindৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে, বিকজ ইট ইজ দ্য ৰয়েল মানে আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত থকাৰ ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক আমি বেছিকৈ ষ্ট'ৰ কৰোঁ কাৰণে আমাৰ মানসিক ৰোগ কিছুমান হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ কৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আনকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে. এণ্ড it is a reservoir of instinctive or animal drives, and it stores all ideas and wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflicts. Actually, unconscious mindত যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বেছি হৈ যায় তেতিয়াই মানুহৰ psychological illnesses হয়, আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত কনফ্লিক্টছ ডেভেলপ হয় বুলি কৈছে, আৰু এই কনফ্লিক্টছবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ মেণ্টেল ইলনেছেছ হ'ব পাৰে. So most of these actually arise from sexual desires which cannot be expressed openly and therefore are repressed. যিবিলাক কথা মানুহে অপেনলি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, ফ্ৰীলি কাৰোবাৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক
কাৰণত মানুহৰ কি হয় কনফ্লিক্টছ হয় আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণেই মানুহৰ মেণ্টেল প্ৰব্লেম হয় আৰু সেইবিলাক মানুহে ফ্ৰীলি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত একচুৱেলি ৰিপ্ৰেছ কৰি থয় বুলি ফ্ৰইডে কৈছে and people constantly struggle to find either some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed. So unsuccessful resolution of conflicts results in abnormal behavior. So analysis of forgetting, mispronunciations, jokes and dreams provide us with a means to approach the unconscious. So আনকনচিয়াছ ষ্টেটৰ ওপৰত বা আনকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ওপৰত সেইকাৰণে চিগমাণ্ড ফ্ৰইডে কি কৰিছে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে কাৰণ আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত বেছিকৈ ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া মানুহে ষ্ট'ৰ কৰে সেইবিলাকেই মানুহৰ মেণ্টেল ইলনেছৰ মেইন কজ হ'ব পাৰে বুলি ফ্ৰইডে পাইছে একচুৱেলি ফ্ৰইডে তেওঁৰ লাইফত যিমানবোৰ পেচেণ্ট চাইছিলে যিহেতু তেওঁ এজন চাইকাট্ৰিষ্ট আছিলে সেই পেচেণ্টবিলাকৰ কেছ ষ্টাডিজবোৰ অবজাৰ্ভ কৰি তেওঁ দেখিছিলে যে বেছিভাগ পেচেণ্টে কি কৰে মাইণ্ডত বেছি কথাবিলাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেণ্টেল কনফ্লিক্টছ হয় আৰু যিবিলাকৰ কাৰণে চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেমছ ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে চিগমাণ্ড ফ্ৰইডে আনকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিল So, what is unconscious mind examples? Freud argued that unacceptable thoughts, memories and motives could be repressed in the unconscious mind. For example, anger at one's mother, memories of childhood abuse and hatred of a family member might be repressed in the unconscious. কেতিয়াবা কিছুমান কথা আমি ভুলতে কৈ পাওঁ যে কি কৈছিলোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি এনেকৈ কওঁ বা স্লিপ অফ টাং হৈ যায় ক'ব লাগিছিল কিবা এটা কিন্তু কৈ পালোঁ কিবা এটা একচুৱেলি সেইটো আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত আমি থকাৰ কাৰণে হয় যেতিয়া আমি বেছিভাগ আমি আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত থাকোঁ তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্সেছবিলাক কৰোঁ কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইট ইজ বিকজ অফ that state that is known as the unconscious state of the mind. Now this diagram it shows that there are 3 levels of mind and it's the most common actually example given by Sigmund Freud and this is the Icebergs Concept actually. So এই ডায়াগ্ৰামটো দেখাইছে 3টা ষ্টেটৰ কথা কনচিয়াছ মাইণ্ড প্ৰিকনচিয়াছ মাইণ্ড এণ্ড আনকনচিয়াছ মাইণ্ড আৰু খুব কম পৰ্চনে একচুৱেলি যিখিনি ওলাই আছে টিপত থকা পৰ্চনটো কনচিয়াছ মাইণ্ড বুলি কৈছে আৰু একেবাৰে তলত যিখিনি সোমাই আছে হিডেন পৰ্চনছ দে আৰ জেনেৰেলি ন'ন এজ দ্য আনকনচিয়াছ মাইণ্ড আৰু কনচিয়াছৰ তলতে প্ৰিকনচিয়াছ আছে যিখিনিক আমি অলপ মন দিলে কি কৰিব পাৰোঁ উলিয়াব পাৰোঁ বা ভাবি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি হৈছে প্ৰিকনচিয়াছ মাইণ্ড So the iceberg metaphor কি কৈছে Freud often used the metaphor of an iceberg to describe the 2 major aspects of human personality. The tip of the iceberg that extends above the water represents the conscious mind. As you can see in the image on the top, the conscious mind is just the tip of the iceberg. Beneath the water is the much larger bulk of the iceberg which represents the unconscious. While the conscious and preconscious are important, Freud believed that they were far less vital than the unconscious. ফ্ৰইডে একচুৱেলি তেওঁৰ আইচবাৰ্গৰ এই ডায়েগ্ৰামটোৰ হেল্পত 3টা মাইণ্ডৰ কথা ভালকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিছে গতিকে এই ডায়েগ্ৰামটোৰ হেল্পত আমি ভালকৈ 3টা মাইণ্ডৰ কথা বুজিব পাৰোঁ তাৰমানে কনচিয়াছ মাইণ্ডটো খুব কম মানে বস্তুহে আমি কনচিয়াছ মাইণ্ডত ৰাখোঁ মেক্সিমাম বস্তু আমি আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত ৰাখোঁ আৰু সেইখিনি বস্তু একচুৱেলি হিডেন হয় মানুহে জেনেৰেলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি লুকাই থাকে চ' দে আৰ ইন দ্য আনকনচিয়াছ মাইণ্ড So Freud developed the therapeutic procedure that is known as psychoanalysis and the basic goal of psychoanalytic therapy is to bring the repressed unconscious materials to consciousness and thereby helping people to live in a more self-aware and integrated manner. Actually, a psychoanalytic therapy to help out Sigmund Freud patient of treatment disile aru ter ei therapy tor main aim to hoisile je manuhe jibilak bostu jibilak information unconscious mind ot rakhe hekhini jodi conscious state le anibo pare tetia hole manuhe nije healthy hobo paribo ba teo life to bahut ki hoi jabo mane strong hobo ba teo আগৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে সেইবিলাক তেওঁ নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে তেওঁ সাইকোএনালাইটিক থেৰাপিৰ হেল্পত মানুহৰ যিবিলাক মানে প্ৰব্লেমছে মানুহক যিবিলাক প্ৰব্লেমছে মানুহক আমনি কৰিছিলে সেই প্ৰব্লেমবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ ভাবিছিলে একচুৱেলি তেওঁ তাৰ কাৰণে 3টা টেকনিকৰো হেল্প লৈছিলে তেওঁ 3টা টেকনিক অলৰেডি মই কৈছোৱে যে 3টা টেকনিকৰ হেল্প লৈছিলে দিজ আৰ ন'ন এজ দ্য ফ্ৰী এছ'চিয়েশ্যন ড্ৰিম ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এণ্ড হিপন'চিছ তাৰ ভিতৰত হিপন'চিছটো এটা অল্ডেষ্ট টেকনিক হয় কিন্তু
তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজত তেওঁ লাইফত হিপনচিছ ইউজ কৰিছিলে, কিন্তু পিছলৈ তেওঁ বা তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাকে ফ্ৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ড্ৰিম ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ হেল্পত ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বা পেচেণ্টৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেছ ডিজায়াৰ্ছ এইবিলাক কি কৰিছিলে, মানে তোমাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ মানুহক নৰ্মেল কৰাবলৈ বিচাৰিছিলে। গতিকে নৰ্মেলিটি থাকিবলৈ হ'লে মানুহে কি কৰিব লাগিব, কনচিয়াছ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব। যদি আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত মানুহে বেছিভাগ সময় থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকে এজন মানুহক কি কৰিব পাৰে, এবনৰ্মেল কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সেই আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত থকা ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক কনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ আনিবলৈ তেওঁ খুব ট্ৰাই কৰিছিলে। এতিয়া ফ্ৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ড্ৰিম ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ হেল্পত একচুৱেলি এইটো পচিবল হৈছিলে। আৰু ফ্ৰী এছ'চিয়েশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা এটা টেকনিক যিটোত কি কৰা হয়, আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত থকা ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক কনচিয়াছ মাইণ্ডলৈ অনা হয় আৰু তাৰ পৰা পেচেণ্টৰ কি হয়, বহুত লাভ হয় আৰু পেচেণ্টে নিজে নৰ্মেল ফিল কৰে। এণ্ড ড্ৰিম ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ইজ অলছ এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনিক। এণ্ড ইয়াত কি কৰা হৈছিলে, পেচেণ্টে যিবিলাক ড্ৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, যিবিলাক দেখে, সেই ড্ৰিমবিলাক লিখিবলৈ কোৱা হয় আৰু সেই ড্ৰিমবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিও ফ্ৰইডে কি কৰিছিলে, পেচেণ্টৰ হিডেন আৰ্জেছবিলাক জানিব পাৰিছিলে। কিন্তু হিপনচিছ এনেকুৱা এটা টেকনিক, তাত কি কৰা হয়, কনচিয়াছ ষ্টেটৰ পৰা পেচেণ্টক আনকনচিয়াছ ষ্টেটলৈ লৈ যোৱা হয়। যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন কনচিয়াছ মাইণ্ডত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত পেচেণ্টে শ্বেয়াৰ কৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণেও কি কৰিব পাৰি, ক্লায়েণ্টৰ আনকনচিয়াছ ষ্টেটত থকা প্ৰব্লেমছবিলাক বা হিডেন আৰ্জেছবিলাক কি কৰিব পাৰি, ডায়েগন'জ কৰিব পাৰি বুলি ছিগমণ্ড ফ্ৰইডে ভাবিছিলে। গতিকে ছিগমণ্ড ফ্ৰইডৰ এই কনচেপ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হয়, বিকজ আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত ইনফৰ্মেশ্যন বেছি ৰাখিলে মানুহৰ কি হয়, মেণ্টেল প্ৰব্লেম হয় বুলি ছিগমণ্ড ফ্ৰইডে কৈছিলে। So next concept, that is known as the structure of personality. Now Sigmund Freud stated that there are different structure of personality actually, and all these are not the real physical structures, they are the psychological concepts only. So Freud's theory of personality is built on the premise that mind is dynamic. There are divisions which are always moving and interrelated. So there are three divisions already ami kolu, there the conscious mind, preconscious mind and unconscious mind. He also believed that there are three primary structural elements of personality, and they are id, ego and superego, and they reside in the individual as forces, and they can be inferred from the behaviors of the person. Now these three are not real, bare etu manot rakhibo lagibo, bare koi asu moi, they are not real physical structures, but they are the psychological concepts only. Now what are the id, ego, superego concept? Now id actually is the instinctual desire. It is the primitive part, a storehouse of biologically based urges, the urge to eat, drink and to be sexually stimulated, aggressive impulses, and it works on the pleasure principle, and which assumes that people seek pleasure and try to avoid pain. So Freud considered much of a person's instinctual energy to be sexual and the rest as aggressive. It does not care for moral values, society or other individuals. So Sigmund Freud's যেটো concept হয়, idor concept, that completely pleasure principle লগত deal কৰে. Its nature is a childlike nature, because এটা বাচ্চাই যেনেকৈ একো বুজি নাপায়, ভাল বেয়া একো চিনি নাপায়, লাগ বুলি ক'লে লাগ ইমিডিয়েট নিডটো ফুলফিল কৰিব বাচ্চাবিলাকে বিচাৰে, তেনেকৈ ইডৰ নেচাৰটো বাচ্চাৰ নেচাৰৰ নিচিনা বুলিয়ে ফ্ৰইডে কৈছে. So it is the raw and savage and immoral basic stuff of a person's personality that is hidden in the deep layers of the unconscious mind. Okay, so that is known as the id. ই একো চিনি নাপায়, ই মৰেল ভেলিউজ, ছ'চাইটি বা বেলেগ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কথা চিনি নাপায়, ই অকল খালি নিজৰ কথা চিনি পায়, ই নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰিব বিচাৰে, ই একো ল নাজানে, একো ৰুলছ নাজানে, it does not recognize right or wrong and considers only the satisfaction of its needs and appetites to be paramount. গতিকে ইডৰ যিটো প্ৰিন্সিপল হয়, that is known as the pleasure principle, because it assumes that people seek pleasure and try to avoid pain. মানে ই অকল মানুহৰ নিডছবিলাক ইমিডিয়েটলি ফুলফিল কৰিব বিচাৰে, বেলেগ একো চিনি নাপায়, পেইন এভইড কৰিব লাগে আৰু প্লেজাৰ লাগে। সেইকাৰণে ইডৰ নেচাৰটোক একেবাৰে বাচ্চাৰ নেচাৰ বুলি কৈছে। ইড মানে হৈছে ইনষ্টিংচুৱেল ডিজায়াৰ, ID, ইট ইজ ইনষ্টিংচুৱেল ডিজায়াৰ। The next is known as the ego. So ego actually, it is different from the English dictionary meaning. Ego is the reason. Okay, so ego grows out of id, and it seeks to satisfy an individual's instinctual needs in accordance with reality.
গতিকে ই ৰিয়েলিটিত থাকি কাম কৰে ইট ৱৰ্কছ বাই ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপল ইন দ্যাট চেন্স এণ্ড ইট অফেন ডাইৰেক্টছ দ্য ইট টুৱাৰ্ডছ মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱেজ অফ বিহেভিং so it tries to satisfy the its urge for pleasure but only in a realistic manner or in a realistic way that take account of what is possible in the real world গতিকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকি ই নিডবিলাক ফুলফিল কৰাব বিচাৰে ই প্লেজাৰো দিব বিচাৰে পেইন এভইড কৰাব বিচাৰে কিন্তু ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকি প্লেজাৰটো মানে মানুহক ফুলফিল কৰাব বিচাৰে বা প্লেজাৰ প্ৰিন্সিপলটোৰ লগত তেনেকৈ ডিল কৰে চ' ইট ৱৰ্কছ ইন দ্যাট চেন্স বাই ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপল গতিকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকি যদি আমি কিবা এটা কাম কৰোঁ সেইটো নৰ্মেলিটি হয় চ' ইয়াৰ কামটো একচুৱেলি কি হয় ইট ফাংচনছ এজ এ পুলিচমেন টু চেক দ্য আনলফুল এক্টিভিটিজ অফ দ্য ইড এণ্ড ইট ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ ইউনিট উইথ দ্য পাৱাৰ অফ ভেটো ইন দ্যাট চেন্স এণ্ড ইট ফ'ল'জ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ৰিয়েলিটি এণ্ড acts with intelligence to control, select and decide what appetites have to be satisfied and in which way they may be satisfied. গতিকে এই কথাটোৰ ওপৰত ইগোই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে ৰিয়েলিটিত থাকি আমি কিবা এটা কাম কৰাটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে যিহেতু ইডে একো নাজানে ইড ইজ ডিমাণ্ডিং ইড কমপ্লিটলি আনৰিয়েলিষ্টিক হয় আৰু ই অকল প্লেজাৰ প্ৰিন্সিপলৰ লগত ডিল কৰে কিন্তু ইগ' হৈছে কমপ্লিটলি ৰিজনেবল এণ্ড ইট পেচেণ্ট আৰু এণ্ড ইট ৱৰ্কছ বাই দ্য ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপল এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এজন ইণ্ডিভিজুৱেলি কিবা এটা বস্তু লাগে বুলি ভাবিছে ইমিডিয়েটলি লাগে একো কাৰ বিচাৰ কৰিব নাজানে লাগ বুলি ক'লে লাগে ইমিডিয়েটলি নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰিব বিচাৰিছে খাবলৈ মন গৈছে বেলেগ আছেনে নাই বা বেলেগক দিব লাগিব নে নাই সেইটো নিবিচাৰে ইডে খালি অকল নিজক মানে নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰাব বিচাৰে কিন্তু ইগ'য়ে আকৌ কি কৰিব যে খাবলৈও বিচাৰিব কিন্তু আনক সুধি পেলাই বা আনৰ পৰা আনেও যাতে আনে খাব বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা সেই কথাটো বিচাৰ কৰি ল'ব তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে কি কৰিব ইগ'য়ে কামটো কৰাব যিহেতু ইগ'য়ে জানে যে যদি ভুল কাম এটা কৰোঁ পানিছমেণ্ট পোৱা যাব গতিকে সেনেকুৱা পানিছমেণ্ট নোপোৱাকৈ কেনেকৈ আমি হেপী হ'ব পাৰোঁ কেনেকৈ নিজৰ প্লেজাৰেবল অবজেক্টছবিলাক আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত কি কৰে ইগ'য়ে গুৰুত্ব দিয়ে দেন থাৰ্ড ইজ ন'ন এজ দ্য super ego. Now super ego actually basically deals with the morality principles, it deals with the ethical side actually. In that sense it is the moral branch of mental functioning. It is the ethical or moral arm of the personality in that sense and it is idealistic and does not care for realities. Now perfection rather than pleasure is its main goal. So it is a decision-making entity which decides what is good, what is bad to the social norms and therefore acceptable or otherwise. Super ego eko ki kore bostutu bhal beya hetur logot besike hetu kotha besike chinta kore yat পেৰেণ্টেল অথৰিটিৰ কথাটো আহি পৰে যেনেকৈ আমি মানে পেৰেণ্টছে যদি কিবা এটা কৰিব নিদিয়ে কিন্তু মোৰ কৰিব মন গৈছে কিন্তু পেৰেণ্টছে নিদিয়ে কাৰণে মই কামটো কৰা নাই কিন্তু মোৰ নিডটো ফুলফিল কৰিব মন গৈছে কিন্তু পেৰেণ্টছে মোক বেয়া পাব বুলি বা সেইটো ছ'চাইটিয়ে নামানিব বুলি ভাবি পেলাই মই কামটো কৰা নাই সেইটো হৈছে ছুপাৰ ইগ' ঠিক যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল বাচ্চাটোৱে এটা আইচক্ৰীম খাব বিচাৰিছে কিন্তু মাকে বেমাৰ হ'ব বুলি তাক দিয়া নাই আৰু তাৰ বহুত মন গৈছে কিন্তু তাৰ ছুপাৰ ইগ'টোৱে কি কৰিছে সেইকাৰণে কামটো কৰোৱা নাই মানে খাবলৈ মানে নাই পৰা কিন্তু খুব মন গৈ আছে ঘৰৰ ওচৰবিলাকে খাইছে ঘৰৰ বাকীবোৰে খাই আছে খাব মন গৈছে কিন্তু ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে কথাটো কাৰণ মাকে বেয়া পাব কিন্তু নিজেই অনুভৱ কৰিব পৰা নাই কিন্তু মাকে বেয়া পাব বুলি ভাবিহে কামটো কৰা নাই সেইটো হৈছে ছুপাৰ ইগ' চ' এই ডায়েগ্ৰামটোৱে আমাক দেখাইছে যে ইগ' ছুপাৰ ইগ'ৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কেনেকুৱা ইডে কৈছে আই ৱান্ট ইট নাও ইগ' ইট ছেইজ ডেট আই নিড টু ডু আ বিট of planning to get it and super ego it says you cannot have it is not right গতিকে ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ তিনিওটাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ বেলেগ এটা কথা মনত ৰাখিবা দিছ ইগ' একচুৱেলি ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইংলিছ ডিক্সনাৰী মিনিং এণ্ড দিছ ইগ' ইজ দ্য ৰিজন ইট ট্ৰাইজ টু মেক্সিমাইজ দ্য প্লেজাৰ এণ্ড মিনিমাইজ দ্য পেইন এণ্ড ইট ট্ৰাইজ টু মেইনটেইন এ বেলেঞ্চ বিটুইন ইড এণ্ড ছুপাৰ ইগ' Okay, so it deals with pleasure principles, ego deals with realistic principles and super ego deals with morality principles. So thus in terms of individual functioning, Freud thought of the unconscious as being composed of three competing forces. In some people the id is stronger than the superego, in others it is the superego, and the relative strength of the id, ego and superego actually determines each person's stability. This diagram will help you to understand the relation between the three levels of mind or the structure of personality. তোমালোকে এক্সামত একচুৱেলি এইটো ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিলে বেছি ইজি হ'ব চ' এই ডায়েগ্ৰামটো দেখাইছে very limited portions are known as the conscious and maximum portions are
unconscious, and id is in the unconscious, and ego is in the middle. It is just below the preconscious, and preconscious is just below the conscious, and superego is just above the ego. Okay, this diagram will help you to understand the relation between these two concepts, ego, superego, and the levels of mind. Actually, ফ্ৰইডৰ সাইকলজিত ফ্ৰইডৰ কনচেপ্টত আমি ইডিগো ছুপাৰিগো বা থ্ৰী লেভেলছ অফ মাইণ্ডৰ কথা আমি ডিটেইলত পঢ়িছোঁ, আৰু এই কথাখিনিৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে একচুৱেলি আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত যদি তেওঁ বেছি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটোৱে মানে এফেক্ট কৰে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ চাইকলজিকেল ইলনেছেছ হ'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁ ইডৰ কথাও কৈছে, যেতিয়া মানুহৰ ইডটো বেছি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া তেওঁৰ কি হয়, এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ্ছবিলাক বেছি হয়। একচুৱেলি ইড ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি বুলি কাক কয়? যিজন মানুহৰ ইডৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ বেছি ষ্ট্ৰং থাকে, তেওঁৰ এজটো হয়তো তেওঁ এডাল্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ নেচাৰটো চাইল্ডৰ নিচিনা, তেওঁ একো চিনি নাপায়, তেওঁৰ চব বস্তু সোনকালেই মানে ফুলফিল কৰিব বিচাৰে, আৰু তেওঁ যিটো বস্তু লাগে বুলি কৈছে লাগে, নহ'লে তেওঁ হয়তো যিটো মানে বস্তু বাহানি নষ্ট কৰি দিব পাৰে, দলিয়াই ফৰ্মতীয়া বস্তু ভাঙিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰ আমি বহুত ইণ্ডিভিজুৱেলক দেখি পাওঁ। এডাল্ট মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰে বাচ্চাৰ নিচিনা, আৰু তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিটো একচুৱেলি কি হয়, ইড ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি। কিন্তু কিছুমান মানুহক আমি দেখোঁ যিবিলাক মানুহৰ ইগ'টো ষ্ট্ৰং হয়, তেওঁলোকে একচুৱেলি ভাবি চিন্তি কাম কৰে, নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু তেওঁ ৰিয়েলিষ্টিক ৱেত মানে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকি কামটো কৰিব বিচাৰে। মানে বেলেগৰ পৰা যাতে পানিছমেণ্টটো নাপায় বা ছ'চাইটিও তেওঁক পানিছ নকৰে বা নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰিব পাৰে, সেই কথাটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দি কাম কৰাটো হৈছে ইগ' ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি। কিন্তু ছুপাৰ ইগ' ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে নিজৰ নিডটো ফুলফিল কৰাৰ কথা কেতিয়াও নাভাবে, কাৰণ ছ'চাইটিয়ে তেওঁক পানিছমেণ্ট দিব বা পেৰেণ্টছে বেয়া পাব, গতিকে বেয়া পাব বুলি ভাবিহে কামটো ছাপ্ৰেছ কৰি থৈছে, কিন্তু একচুৱেলি কৰিব মন গৈছে, কিন্তু দে আৰ অলছ' নট নৰ্মেল, বিকজ তেওঁলোকে নিড ফুলফিল কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগৰ কাৰণে ভয় কৰিহে বা বেলেগে কিবা পানিছমেণ্ট দিব বুলি ভাবি কামটো যেতিয়া নকৰে, বা অথৰিটিয়ে এইটো কেতিয়াও নামানে, যিটো ছ'চাইটি নৰ্মছৰ আণ্ডাৰত নাই, এনেকুৱা কথা ভাবি পেলাই তেওঁৰ নিজৰ নিডছবিলাক একচুৱেলি ছাপ্ৰেছ কৰি থয়, সেইবিলাক হৈছে ছুপাৰ ইগ' ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি। চ' ফ্ৰইড অলছ' এজিউম ডেট id is energized by two instinctual forces. They are known as the life instinct and death instinct. Now, the instinctual life force actually that energizes the id is known as libido. Now, libido works on the pleasure principle and seeks immediate gratification. Now, these two forces, they are known as the life instinct and death instinct, and Freud emphasized on life instinct in a very proper manner actually, because life to এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ গোটেই বস্তুখিনি সোমাই আছে, এণ্ড হি চ' অল বিহেভিয়াৰ, হিউমেন বিহেভিয়াৰ এজ motivated by the drives as instinct, which in turn are the neurological representations of physical needs. And at first he referred to them as the life instincts, and these life instincts actually perpetuate the life of the individual by motivating him or her to seek food or water, and the life of the species by motivating him or her to have sex. So the motivational energy of these life instincts he called libido. Okay, so from the Latin word for I desire, that is libido, and this life instinct is concerned with the preservations of life and the preservations of the species. It thus appears as basic need for health, safety, and through sexual drive, and it seeks both to preserve life and to create life. আৰু সেইকাৰণে সিগমাণ্ড ফ্ৰইডে লাইফ ইনষ্টিংক্টৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে, কাৰণ লাইফটোত থাকি মানুহে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকে তেতিয়া মানুহে যিকোনো নিড ফুলফিল কৰিব বিচাৰে, আৰু সেই কিন্তু লাইফৰ এণ্ড পাৰ্টটোত তোমাৰ কি আহিব, ডেথ আহিব, গতিকে ডেথটোৰ ওপৰত ডেথৰ পাছত একো ভাবিবলৈ আমাৰ নাই, যিখিনি কৰিবলৈ আছে আমি জীয়াই থাকোঁতে কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ফ্ৰইডে লাইফ ইনষ্টিংক্টৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। বাট লেটাৰ ইন হিজ লাইফ ফ্ৰইড অলছ' বিগেন টু বিলিভ ডেট দ্য লাইফ ইনষ্টিংক্টছ ডিড নট টেল দ্য হোল ষ্টৰি। Okay, libido is a living thing, and the pleasure principle keeps us in perpetual motion. So the goal of all this motion is to be satisfied, to be at peace, to have no more needs. So the goal of life is death. সেইকাৰণে ফ্ৰইডে পিছত ভাবি পালে যে ডেথ ইজ দ্য একচুৱেলি ডেথটো চব মানুহৰে আনকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই থাকে, মানুহৰ ডেথ ইজ দ্য লাষ্ট ফেজ অফ লাইফ। So he began to believe that under and beside the life instincts there was a death instinct also, and he began to believe that every person has an unconscious wish to die. So Freud paid less attention to the death and focused more on the life or sexual instinct. The instinctual life force
that energizes the id is called libido. Right? Monot rakhiba. What does libido kole tomaloke kobo lagibo? The instinctual life force that energizes the id is called libido, and it works on the pleasure principle and it seeks immediate gratification. Thank you.